नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद परिवेश सुरक्षा पई महानदी सह 7टी प्रमुख नदी पार्श्व सृष्टि हेब सबुज वलय कहिले मुख्यमंत्री। जनजाति व्यापार मंत्रालय पक्षर ट्राइबेक्स डिजिटल शिक्षा मंचर खेला शुभारंभ। राज्य में जमी किणाबिका नगद विहीन हेबा नै राजस्व मंत्री सूचना एवं 2026-27 वर्ष पर मुख्यमंत्री गवेषणा वृत्ति संक्रांत विज्ञप्ति प्रकाश। चलित आर्थिक वर्ष में राज्य में 2702 हेक्टर जमी 9 लाख चारा रोपण पर लक्ष्य धार्य होइछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। भुवनेश्वर स्थित कपिलेश्वर सरकारी उच्च विद्यालय आज 77तम वन महोत्सव सप्ताह पालन अवसर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री कहिसेंति 2025-26 आर्थिक वर्ष में 724 हेक्टर नदीपार्श्व अंचल में 5,65,000 चारा रोपण करा जायछि। राज्य में मिशन मोड्रे वन सुरक्षा कार्य जारी रही। महानदी अववाहिकार सबुज महानदी मिशन माध्यम चारा रोपण करा सहित तेल इब ब्राह्मणी बैतरणी ऋषिकुल्या और बंशधारा नदीर दुई पार्श्व सबुज बलय सृष्टि करा जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। ओडिशार जो बड़ बड़ नदी अछंती महानदी ब्राह्मणी बैतरणी एवं कुशभद्रा ऋषिकुल्या सुवर्णरेखा ये जो नदी गुड़िक अच्छी अववाहिका मानकरे 1.5 किलोमीटर प्रशस्त वृक्ष केमती रोपण कर सरकार निष्पत्ति नहीं जमी सबुज महानदी मिशन ये जो मिशन कराई से मिशन अधीन ये कम सब करा चलित वर्ष आम पाखापाखि 9 लाख रु अधिक वृक्षारोपण ये नदी अववाहिकार करने निष्पत्ति आम नहीं भाव में केंद्र सरकार आमको सहयोग करुछंती। आम जंगल योजना अधीन जंगल पुनरुद्धार पर सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछंती। एक पेड़ माँ की नाम अभियान में ओडिशार 8 कोटी 12 लक्ष चारा रोपण संपूर्ण कराई रक्षणाबेक्षण कराଯାଉଛି। सहरांचल में प्रदूषण ह्रास लक्ष्य नहीं ଏହି योजना अधीन प्राय 6,95,000 चारा रोपणर लक्ष्य धार्य होईछि। आम जंगल योजना अधीन 19,975 हेक्टर उजुड़ा जंगलर पुनरुद्धार कराଯିବ। ଏହି योजनाରେ 43,18,000 स्थानीय हिताधिकारी सामिल कराଯିବାର लक्ष्य रखाଯାଇଛି ବୋଲି मुख्यमंत्री कहिसेंति। गत पहिलारू केन्द्र और राज्य मिलित सहयोगरे राज्य में VBG रामजी योजना कार्यकारी होईछि। चारा रोपण सह लोकंको आर्थिक क्षेत्र में ଏହି योजना अधिक सशक्त करिबो ବୋଲି मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। राज्य में जुग्म जंगल परिचालन में प्राय 16,209 वन सुरक्षा समिति और 579 परिवेश उन्नयन कमिटी द्वारा 13,933 वर्ग किलोमीटर ऊर्ध्व जंगलर सुरक्षा और उत्तम परिचालना करा जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। जंगल सुरक्षा और वनीकरण कार्य में उल्लेखनीय अवदान प्रदान करिथिबा 2टी समिति को राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। विश्वव्यापी संस्कृत भाषार गुरुत्व एवं भारतीय ज्ञान परंपरार एहार अवदान उपरे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी आलोकपात करिसेंति। पुरी श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयर 46तम प्रतिष्ठा दिवस समारोह में जोगदे कुलाधिपति तथा राज्यपाल डॉक्टर कंभमपाटी संस्कृत भाषा समस्त भारतीय भाषार जननी बोली कहिसेंति। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖପତ୍ର ଶ୍ରୀବିହାର ଭାରତୀ ଏବଂ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପତ୍ରିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତିଃ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्रालय पक्षर जनजाति गवेषणा प्रतिष्ठानगुड़िकर सशक्तिकरण उद्देश्य आज 2 दिनिया जातीय कर्मशाला आरंभ होईछि। भुवनेश्वर में आयोजित कर्मशाला को जनजाति व्यापार मंत्री जुएल ओराम उद्घाटन करिसेंति। ଏହି ଅବସରରେ ट्राइबेक्स डिजिटल शिक्षा मंचर शुभारंभ होईछि। एथिरे जनजाति कला संस्कृति भाषा और पारंपरिक ज्ञानर संरक्षण तथा प्रसार कराजिबो। ଏହି प्लाटफर्म डिजिटल एकाडेमी कार्यक्षम हेबा सह जनजाति कला को नहीं विभिन्न मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हेब। एहासह जनजाति साहित्य मौखिक परंपरा एवं सांस्कृतिक ऐतिह्य को संरक्षण करने एक ऐतिह्य अभिलेखागार रही। कार्यक्रम में जनजाति व्यापार मंत्रालय और वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि।
2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ବୃତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପିଏଚ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଦାଖଲ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣାବିକା ନଗଦବିହୀନ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜମି ଜମା ବିକ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଆମର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାର 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। ବାକିଟା ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମି କିଣାବିକା ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କେସଲେସ୍ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମି କିଣାବିକା ହେଉଥିବା ଦପ୍ତର ସବୁକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହି ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଏହି କମିଟି ବସି ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିକଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। 3ଟି କମ୍ପାନୀର ହାରାହାରି ଦର ଆଧାରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ଏଆଇଏଲ୍ ଦରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏସ୍ଏଆଇଏଲ୍ର ଇସ୍ପାତ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଦରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ସହ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ପୁରୀରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୋରାପୁଟର ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ 12 ତାରିଖରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ପରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗତକାଲି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର 607.87 ଫୁଟ ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,26,294 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 28,955 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ସହ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଜ ବଳୟ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଇଭେକ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣାବିକା ନଗଦବିହୀନ ହେବା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ବୃତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।